Hello students. हाँ जी बेटा. Now we are talking about soil. Now we know how useful land is, but do we know anything about soil? किस ਅਸੀਂ soil ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? What is soil? Soil ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੀ? The thin layer of grainy material covering the earth. जो राजी ऊपर वाली अर्थ की जो बिल्कुल टॉप लेयर है, एक पतली लेयर है, ठीक है, जिस दे विच ग्रेनी मटीरीयल अवेलेबल है, अर्थ नूं ये कवर करता है, ठीक है, उन्होंने असीं की कहने आ सॉइल। ये फर्टाइल भी हो सकती है और इनफर्टाइल भी हो सकती है, ठीक है राजे। दैट डिपेंड अपॉन द अदर अदर फैक्टर्स, ठीक है, कि क्यों जी है सॉइल फर्टाइल है, जिमें कि रिवर वैलीज वगैरह के आस पास की जी सॉइल है वो फर्टाइल होंगी है ना, तो डेजर्ट वगैरह की जी सॉइल है वो इनफर्टाइल होंगी है। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गैनिक मैटर, वैदर्ड रॉक्स एंड मिनरल्स। ये इन्होंने चीज़ों तो राजे बनी होंगी है, जोड़ा मैटर है ऑर्गैनिक मैटर और वैदर्ड रॉक्स, जी रॉक्स जी टुट जांदियां ने वैदरिंग करके, तो उन्होंने चीज़ों तो और मिनरल्स तो, ये सारिया चीज़ों के कंपोजिशन तो ये बनती है, ठीक है, जी सॉइल है। नो डाउट ये रॉक्स तो ही बनती है, बट ये सब तो ज़्यादा वैदरिंग के उपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि वैदरिंग जो प्रोसीजर है वो किस तरह का है, तो ये सॉइल नूं मैटर करता है। हाँ जी, तो रॉक्स जिहड़ियां ने अर्थ के उपर किन्ने तरह दी रॉक्स होंदियां ने, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होंदे है, तो ये जोड़ा सारा कुछ है वैदरिंग जो होंदा ये एक लंबा प्रोसैस है, जिहदे करके ये सारे मिनरल्स ऑर्गैनिक मैटर, ठीक है, ये सारा कुछ मिल के सॉइल नूं फॉर्म करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किहड़े फैक्टर्स है जिहड़े सॉइल की फॉर्मेशन नूं इफैक्ट करते हैं? पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, है ना, और ये सब तो मेन फैक्टर है। अगे भी आप गल करते हैं पेरेंट्स रॉक्स की है राजे, ये डिपेंड कर इन्हों का सब तो बड़ा असर होंदा है किसी भी सॉइल के कलर, टैक्सचर, कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है, ये सारिया चीज़ां काहदे करके बनदियां ने? रॉक्स की टाइप के करके, ठीक है। ह्यूमस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऑर्गैनिक मटीरीयल है, ठीक है, जिहड़ा कि सॉइल नूं फर्टाइल बनाउण दे विच बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। कोई भी जी सॉइल है वो फर्टाइल काहदे करके बनती है? ह्यूमस के करके, जिहड़े कोई एनीमल्स दे, कोई प्लांट्स वगैरह के डीके मिट्टी दे विच दब जाते हैं, ठीक है, उन्होंने तो ये ह्यूमस जिहड़ा ऑर्गैनिक मटीरीयल पैदा होंदा है, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा हैगा टोपोग्राफी की आप गल करते हैं, ये भी कंपोजिशन ऑफ सॉइल नूं बहुत ज़्यादा इफैक्ट करती है। कि टोपोग्राफी की है? फिजिकल स्ट्रक्चर किसी भी एरिए का, ठीक है, जिवें सपोज करो कोई हिली एरिया है, उत्थे जिहड़ी सॉइल है अलग टाइप की होएगी, है ना। एक एग्जाम्पल है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग जिहड़ा कि तुहानूं पता टूरिस्ट प्लेस है, लोग उत्थे जाना पसंद करते हैं, हिली एरिया है, उत्थे जिहड़ी सॉइल है तुहानूं पता स्टीप स्लोप्स होंदियां ने, ठीक है, तो उत्थे जिहड़ी सॉइल है अलग टाइप की होएगी, जिहदे विच असी अलग मतलब डिफरेंट टाइप दीयां क्रॉप्स देखते हैं। उत्थे टी जिहड़ी हैगी है ज़्यादा ग्रो की जाती है। इस तरह साडे एरिए विच आसाम दे विच वो भी माउंटेन या हिली एरिया है, ठीक है, तो उत्थे भी टी उगाउण की खेती की जाती है, चाह पत्ती जिन्होंने असीं कहने आ। लेकिन जे असीं गल करते हैं पंजाब की, वो एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया होने करके असीं इत्थे की है राइस, वीट वगैरह क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इट मीनस कि अगर सॉइल डिफरेंट है तो ओबीअसली जिहड़ियां क्रॉप्स ने वो भी डिफरेंट टाइप दियाँ ग्रो होणगियां, ठीक है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ते ही क्रॉप्स का ग्रो होना डिपेंड करता है, ठीक है। तो टोपोग्राफी अलग अलग होने करके साढ़े कोल डिफरेंट टाइप दियाँ क्रॉप्स आदियाँ ने, ठीक है, अलग अलग चीज़ां जिहड़ियां सानूं खाण नूं मिलदियां ने। अगर एक सेम काइंड ऑफ सॉइल हुंदी सारी की सारी लैंड के उपर, तो फिर राजे सानूं इक्को किस्म दीयां फसलां जिहड़ियां मिलणियां सी और वैरायटी जिहड़ी है साडे फूड दे विच भी नहीं आनी सी, है ना। तो ये सारा कुछ काहदे करके है? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल दे करके। और सॉइल डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। हाँ जी, ये नैक्सट है ऑर्गैनिक मटीरियल। ऑल दीज फैक्टर्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग प्लेस के उपर जो ऑर्गैनिक मटीरियल ने वो भी अलग अलग होंगे है, ठीक है, कोई भी प्लेस है, क्योंकि राजे टोपोग्राफी अलग होंगी है, प्लेस अलग होंदा, तो ओबीअसली उत्थे जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने वो भी अलग होणगियां,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਬਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੋਇਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੌਕਸ 'ਤੇ, ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ। ਦ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੌਕ ਡੈਬਰਿਸ ਔਰ ਅਰਥ ਡਾਊਨ ਅ ਸਲੋਪ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੇਅਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਕਰ ਇਨ ਹਿਲੀ ਟੈਰੇਨਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿੱਪਰੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਪੰਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਸ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੌਕ। ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੇ ਮਾਸ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਮੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੇਨਫਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਰਡ ਮੈਪਿੰਗ। ਹੈਜ਼ਾਰਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਇਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਸ, ਰੌਕਸ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਨਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਕਸ, ਸਟੋਨਸ, ਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਵਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਇਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਕੰਟਰੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। As our population is growing day by day, therefore overuse of land has led to soil degradation, soil erosion, deforestation, overgrazing etc. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਚਿੰਗ। Mulching means covering bare ground between plants with straw to retain the soil moisture। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਆ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਵੈਟ ਸੋਇਲ ਇਰੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੰਟੂਰ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਕੰਟੂਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਕਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵਿਦ ਸਟੋਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਸ ਸੋਇਲ ਅਲੋਂਗ ਕੰਟੂਰਸ। ਇਹ ਕੰਟੂਰ ਪਲੋਇੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੰਟੂਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਰੌਕ ਡੈਮ। ਅਸੀਂ ਰੌਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਕ ਡੈਮ ਵੀ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸੋਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਇਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਰੋਡ ਹੋ ਕੇ ਸੋਇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਰੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਕ ਡੈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੈਰਿਸ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਇਰੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਡਿਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ crops ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash।
अलग अलग टाइम के उपर असी अलग अलग जड़ियाँ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इनू कहने हैं इंटरक्रॉपिंग या इंटरकास्ट। इंटर मीनस डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट टाइम पर ग्रो करनी है। ये भी जी सॉइल है वो सॉइल का इरोजन जोड़ा घट हो जाता है। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है और सॉइल नूं ये अगे मूवमेंट करन तो रोकता है। जे राजे बेयर लैंड होंदी है, बिल्कुल खाली लैंड है जिहदे उपर कोई क्रॉप्स वगैरह ना हो, तो उसकी जिहड़ा इरोजन है वो ज़्यादा होंदा है। ठीक है, सॉइल फ्रॉम रेन वॉश मीनस रेन दे वाटर करके जी सॉइल है वो ज़्यादा वॉश होंदी है। ठीक है, नैक्सट है जी कॉन्टूर प्लॉइंग। कॉन्टूर प्लॉइंग की है बेटे, एक है पैरेलल टू कॉन्टूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नैचुरल बैरीयर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। एक कॉन्टूर्स बनाई जांदियां, एक पट्टियां जिहियां बनाई जांदियां खेतां दियां जिहदे उपर लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो उहदे नाल बैरीयर्स वगैरह बना दिते जांदे हैं। इहनूं कॉन्टूर प्लॉइंग जिहड़ी है वो भी एक अच्छा मैथड है सॉइल इरोजन नूं घट करन दा। और लास्ट है तुहाडा शैल्टर बेल्ट्स। शैल्टर बेल्ट्स की है राजे कि बहुत सारी ट्रीज़ एक रो दे विच मतलब जिहड़े फार्म ने उन्होंने दे आसे पासे ग्रो कर दित्तियां जांदियां। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा दित्ते जांदे आ क्योंकि ये जिहड़ा ज़्यादातर अजे कोस्टल एरिया दे विच और ड्राई रीजनस दे विच इस तरह का मैथड अपनाया जाता ताकि जिहड़ी विंड है उसकी मूवमेंट नूं थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो विंड की जिहड़ी मूवमेंट है बहुत फास्ट इत्थे हुंदी है। उस एरिए दे विच इस तरह जिहड़ियां शैल्टर बेल्ट्स बनाईयां। शैल्टर बेल्ट का मतलब की है कि बहुत सारी ट्रीज़ की रो जिहड़ी है उगाना खेत के आसे पासे। ठीक है, ताकि जो ड्राई विंड्स वगैरह बहुत तेज़ विंड्स चलदियां ने वो जो इन्हों के नाल टकरांदियां तो उन्होंने स्पीड जी है घट हो जाती है जिहदे करके सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज़ वाटर। सॉइल बारे असीं जान रहे राजे। अगला साडा जिहड़ा टॉपिक है वो की है वाटर। ये असीं नैक्सट वीडियो दे विच करदे हां बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, so please listen the video again